چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی لاہور ہائی کورٹ آمد. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم سے ملاقات کی. سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر کو چیف جسٹس سے الیکشن ٹریبیونلز کی تقرری کے معاملے پر مشاورت کی ہدایت کی تھی. سیاسی منظر نامے پر روز نئی بساط بچھنے لگی. تحریک انصاف کو اپنے ہی اراکین اسمبلی پر شک. ذرائع کے مطابق پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی کو گرفتاری سے بچانے کے لیے کے پی کے ہاؤس اہل خانہ کو کے پی کے منتقل کرنے کا فیصلہ. لاہور سے تحریک انصاف کے 2 ارکان قومی اسمبلی میاں محمد اظہر اور سردار لطیف کھوسہ ہیں. اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع کرا دی. اجلاس بلانے کے لیے 6 نکاتی ایجنڈا بھی ریکوزیشن پر تحریر. بڑھتی مہنگائی، بجلی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ زیر بحث لانا ایجنڈے میں شامل ہے. پیپلز پارٹی بھی پی ٹی آئی پر پابندی کے معاملے پر تذبذب کا شکار. مرکز اور پنجاب کے متعدد رہنماؤں کا پی ٹی آئی پر پابندی پر تحفظات کا اظہار. کہا کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کے حق میں نہیں. رہنماؤں کا پیپلز پارٹی کی سی ای سی میٹنگ میں بات کرنے کا فیصلہ. یہ جو آرٹیکل 6 اور یہ جو چیزیں ہیں نا جی، یہ اس ملک میں بہت دفعہ دیکھی جا چکی ہے اور یہ سیاسی آپ سمجھ لیں کہ یہ ان کے نعرے ہیں. ایک سب سے جو پاپولر جماعت ہے، سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، اس کو دبانے کے لیے آپ خود دیکھ لیں کہ 2,60,00,000 ووٹ حاصل کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. اور ہمارا یہ بھی فیصلہ ہو رہا ہے اور ہم بڑی جلدی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف بھی ریفرنس میں جا رہے ہیں. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچر نے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں استعفیٰ نہ دیا تو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کریں گے. ملک میں آرٹیکل 6 اس سے پہلے بھی لگ چکے. ظلم کی رات ختم ہونے والی ہے. بانی پی ٹی آئی کو زیادہ دیر اندر نہیں رکھا جا سکتا. مہنگائی کے خلاف جلد سڑکوں پر ہوں گے. پنجاب حکومت کو دھچکا. روشن گھرانہ منصوبے کو پی این ڈی سے منظوری نہ مل سکی. سولر پینلز کی تقسیم کا حکومتی منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا. انرجی ڈپارٹمنٹ سے منصوبے کے تحت اہل افراد کے انتخاب سے متعلق دوبارہ تجاویز مانگ لی گئیں. یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے جو الحمدللہ پی آئی ٹی بی، پنجاب سیف سٹیز اور حکومت پنجاب مل کے بنا رہی ہے اور اس میں بلینز کی سیونگ ہو رہی ہے کیونکہ سافٹ ویئر ہمارا اپنا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ انویزیبل پولیسنگ کی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے ذریعے، سیف سٹی کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ الگوریدمز کے ذریعے اور ہوم گرون سافٹ ویئر کے ذریعے آپ کو محفوظ بناتے رہیں گے. 2025 تک پنجاب کا ہر شہر سیف سٹی بن جائے گا. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا نئے سیف سٹی پروجیکٹس بارے ویڈیو پیغام جاری. کہا رواں سال 18 شہروں میں سیف سٹی پروجیکٹس مکمل کیے جائیں گے. سافٹ ویئر ہمارا اپنا ہے. اربوں روپے کی بچت ہو رہی ہے. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے بورڈ آف کمیشن کے 7 ممبران کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا. بی او سی کے کمشنرز کو صوبائی کابینہ کے فیصلے پر عہدوں سے ہٹایا گیا. محکمہ صحت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ممبران میں جسٹس ریٹائرڈ ایم بلال خان، ڈاکٹر طلت، ڈاکٹر ریاض، سمیع ابراہیم، ڈاکٹر شفیق پتافی، ڈاکٹر عظیم الدین اور ہمیش خان شامل. عوام کے لیے بری خبر. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد کرایوں کا بم گرا دیا گیا. ریلوے انتظامیہ نے کرائے بڑھا دیے. مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں 1% اضافہ. نوٹیفیکیشن جاری. اطلاع کل سے ہوگا. سیمنٹ ڈیلر ایسوسی ایشن کی ہڑتال 6 روز میں داخل. ہڑتال کے باعث سیمنٹ کی بوری کی قیمت میں اضافہ. کنسٹرکشن شعبے سے وابستہ لاکھوں لوگوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے. سبسڈی ختم ہونے پر یوٹیلیٹی سٹورز ویران. صارفین نے ریلیف نہ ملنے پر یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کرنا چھوڑ دیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ صارفین کو ہی سبسڈی حاصل. یوٹیلیٹی سٹورز پر 10 روز سے چینی کی سپلائی بھی نہ پہنچ سکی. مہنگائی کا جن بے قابو. سبزیوں پھلوں کی مہنگے داموں فروخت جاری. ٹماٹر 130، ادرک 615، لیمو 305، میتھی 200، بھنڈی 120، مٹر 300، سیب 295،
फालसा 280, आड़ू 200, आम 170 रुपए किलो और केला 135 रुपए दर्जन में। ब्रायलर सस्ता होकर भी आवाम की पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त 5 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 555 रुपए हो गई। अंडे भी 1 रुपया महंगे होकर 256 रुपए दर्जन हो गए। मार्केट में अंडों की पेटी 7,560 रुपए में फरोख्त होने लगी। पीएचए का फनलैंडर्स की तामीर का फैसला। ग्रेटर इकबाल पार्क और जलानी बाग में फनलैंड्स बनाए जाएंगे। डीजी मोहम्मद ताहिर वट्टू ने फनलैंड्स बनाने के प्लान की मंजूरी दे दी। ताहिर वट्टू कहते हैं कि फनलैंड्स बनाने का काम रवां साल ही शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब की 19 पब्लिक यूनिवर्सिटी में लाहौर हाई कोर्ट के जजेस सिंडिकेट मेंबर्स मुकर्रर कर दिए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम पंजाब यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट मेंबर मुकर्रर की गई और जस्टिस अली बाकर नदवी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सिंडिकेट मेंबर मुकर्रर किए गए। यूनिसेफ के ताउन से लर्निंग प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। व्हाट्सएप लर्निंग प्रोग्राम का आगाज लाहौर के 10 मुंतखब स्कूलों से किया जाएगा। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने स्कूल से ख्वाहिशमंद असातिज़ा और वालिदैन के नामों की फहरिस्त मांग ली। डीजी एलडीए ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास। एलडीए सिटी में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। डीजी की एलडीए सिटी के मजीद 3 ब्लॉक्स को जल्द पोजीशन देने की हुक्म। पंजाब फूड अथॉरिटी का जालसाजों के खिलाफ ऑपरेशन। फूड सेफ्टी टीमों की सदर एरिया में फूड पॉइंट्स की चेकिंग। टॉलिंगटन मार्केट में नाकाबंदी। 2480 किलो बीमार मुज़र सेहत मुर्गियां तलब कर दी गईं। 23 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 1,70,000 के जुर्माने आयद किए गए। रेलवे कॉलोनीज कचरा कुंडी में तब्दील। जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर। वॉशिंग लाइन और डीएस ऑफिस के अतराफ में कूड़ा करकट को साफ ना किया जा सका। गंदा पानी जमा होने से रिहायशी परेशान। रिहायशियों का डीएस रेलवे से नोटिस लेने का मुतालिबा। बानी पीटीआई की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने का मामला हाई कोर्ट में अपीलों पर बतौर एतराज की समाअत। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। अदालत की रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त 22 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। थाना शादमान जलाओ घिराव केस। जेल ट्रायल की समाअत। महमूद कुरैशी अडयाला जेल से कोट लखपत जेल में पेश कर दिए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा की हाजिरी मुकम्मल की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने कोट लखपत जेल में समाअत की। शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का एडिशनल एडवोकेट जनरल पर मोहलत मांगने पर इजहार नाराजगी। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर केस निपटा दिया। वज़ीर आला पंजाब का शूरा के इंतजामात और सिक्योरिटी पर इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज की इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों को शाबाश। कहती हैं सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करने वाले वज़रा काबिल तहसीन हैं। यौम आशूरा पर सबने मिलकर काम किया। अपनी टीम पर फख्र है। 11वीं मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। आज 13 जुलूस पर आमद 109 मजालिस मुनक्किद होंगी। डीआईजी ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान ने कहा, हसास मजालिस और जुलूसों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। कसूर वीडियो स्कैंडल। मुलजम की पुलिस मुकाबले में मारे जाने की खदशा के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने मुलजम अली मजीद के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने दरख्वास्त पर समाअत की। सीसीपीओ बिलाल सदीक उमियाना की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन विंग का इजलास। ज़ेर तफ्तीश मुकदमात पर पेशरफ्त का जायजा लिया। पेंडिंग रोड सर्टिफिकेट्स क्लियर न करवाने पर डीएसपीज डिफेंस और कहना की सरजनिश। बिलाल सदीक उमियाना ने कहा कि फ़राइज़ की अदायगी में अदम दिलचस्पी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं।
एयरपोर्ट पर पुलिस अफसरान गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे को गालियां दी। आईजी पंजाब का लड़ाई झगड़े का नोटिस, तमाम अफसरान को कल तलब कर लिया। FIA NCB इंटरपोल का खुसूसी ऑपरेशन, संगीन जराइम में मतलूब 9 मुलजिम UAE गिरफ्तार। मुलजिमान को UAE से पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए टीम रवाना कर दी गई। मुलजिमान को लाहौर एयरपोर्ट पर पंजाब पुलिस हुक्काम के हवाले किया जाएगा। डॉल्फिन स्क्वाड का क्रिमिनल्स के खिलाफ शिकंजा सख्त, इस्लामपुरा डॉल्फिन की कार्रवाई, 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजमों में सफदर, सयाम और हमजा शामिल हैं। मुलजमों के कब्जे से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और असलहा बरामद। मजीद तफ्तीश के लिए थाना इस्लामपुरा के हवाले। वन वे मोटरसाइकिल और कार चलाना कानूनन जुर्म। ट्रैफिक पुलिस हादसात के सदेबाब और सफर को महफूज बनाने में पेश है। वन वे खिलाफवर्जी पर कानून शिकनों के गिर्द घेरा तंग। रवां साल 24,585 वॉलंटियर्स को चालान टिकट्स जारी किए गए। आईजी पंजाब पुलिस मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों के इलाज मुआलजे के लिए पुरअज़्म है। बच्चों के इलाज के लिए 22 करोड़ 27 लाख रुपए से ज़ायद के फंड्स जारी किए गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि पुलिस फोर्स एक फैमिली है। बच्चों की हेल्थ वेलफेयर के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रहेंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, तेज हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे, गर्मी का जोर टूट गया, पारा भी नीचे आ गया। बारिशों का सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहेगा।